عید الاضحیٰ کے تہوار سے یہ پیغام امت مسلمہ کو جاتا ہے کہ پوری زندگی دراصل قربانی سے عبارت ہے۔ زندگی کے ہر قدم پر ایک بندے مومن کو جن آزمائشوں سے اور جن حالات سے گزرنا پڑتا ہے، ان آزمائشوں اور حالات سے گزرتے ہوئے اسے ہر طرح کی قربانی پیش کرنی ہوتی ہے۔ یہ قربانی چاہے انا کی ہو یا خواہش کی ہو، مال کی ہو، جائیداد کی ہو، یا اسلام کی حفاظت اور دفاع کے لیے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت اور دفاع کے لیے اپنی جان کی قربانی کیوں نہ ہو۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر ہمیں جس پیغمبر کا بطور خاص یاد، جن پیغمبر کی یاد آتی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ یا ان کا اسم گرامی تقریباً 70 جگہوں پر آیا، اور قرآن مجید کی 25 صورتوں میں ان کی زندگی کے مختلف حالات کا تذکرہ کیا گیا۔ اتنی بڑی تعداد میں اور اتنے زیادہ مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ قرآن مجید میں یہ ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ قرآن مجید کی حامل امت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح کے حالات میں آنکھیں کھولیں، جس گھر میں پیدا ہوئے اور جس طرح سے ہجرت کر کے دوسرے مقامات پر پہنچے اور پھر جب نبوت سے سرفراز کیے گئے تو اس کے بعد کن کن آزمائشوں سے انہیں گزرنا پڑا، یہ پوری تاریخ قرآن مجید کے اندر بیان کی گئی۔ قرآن مجید کے واقعات اگر آپ پڑھیں تو قرآن مجید صرف واقعہ نہیں بیان کرتا، بلکہ ہر ایک جزئی واقعے کے بعد کوئی نصیحت بیان کرتا ہے، کوئی عبرت کی چیز سامنے رکھتا ہے کہ اس واقعے کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے۔ آج ہم بھی دینی کتابوں میں بہت سارے واقعات پڑھتے ہیں، لیکن ان واقعات میں عبرت کا پہلو کیا ہے، نصیحت کا پہلو کیا ہے، وہ یا تو صاحب کتاب ذکر نہیں کرتا یا پڑھنے والے اس تک نہیں پہنچ پاتے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ واقعات لا حاصل ہے، بے حاصل ہے، ان کا کوئی نتیجہ ہمارے ذہن پر اور ہمارے دل پر مرتب نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید کے واقعات کے ساتھ یہ بات نہیں ہے۔ قرآن مجید جب کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا، بلکہ واقعے کی جو عبرت کا پہلو ہے، نصیحت کا پہلو ہے، اسی کو ابھارتا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب شعوری زندگی میں قدم رکھا، انہیں اچھے برے کی کچھ تمیز ہوئی، انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ آخر یہ ہمارے باپ آزر اپنی ہاتھوں سے بت تراشتے ہیں، قوم کے پروہت ہیں، اور ایک جگہ ان کو رکھ کر کے ان کی پوجا ہوتی ہے، ساری قوم کے لوگ آ کر کے وہاں چڑھاوے چڑھاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، ان کے آگے فریاد کرتے ہیں۔ ان کے ذہن نے اس چیز کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اسلام انسان کی جب فطرت سلیم ہوتی ہے اور اس کی فطرت صحیح راستے پر چلتی ہے تو ہر غلط چیز پر وہ رکتا ہے، ٹھہرتا ہے اور سوچنے پر مجبور ہوتا ہے کہ یہ چیز میرے دل کو لگتی نہیں ہے، غلط، حالانکہ دلیل نہیں جانتا۔ جو لوگ غلط کر رہے ہیں ان کو سمجھانے کی اہلیت و طاقت بھی اس کے اندر نہیں ہوتی، لیکن اس کا دل کہتا ہے، ضمیر بولتا ہے اندر سے کہ یہ چیز صحیح ہے۔ اسی کو اسلام میں اور قرآن مجید میں فطرت سلیمہ کہا گیا ہے، یعنی ایسی فطرت جو آلائشوں سے، شرک کی بہت ساری چیزوں سے پاک و صاف ہے، یعنی انسان بالکل صحیح سمت میں سوچ رہا ہے اور صحیح نتیجے تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو فطرت عطا کی تھی
वो फितरत सलीम अता की थी, और उसी फितरत सलीम की बुनियाद पर उन्होंने शऊरी ज़िंदगी में कदम रखने के बाद सबसे पहले ये महसूस किया कि ये चीज़ गलत है, और फिर उस गलती को समझाने के लिए, कौम के लोगों को कायल करने के लिए उन्होंने एक काम ये किया कि कौम के लोग जिस वक्त मेले में चले गए, सारे बुतों को तोड़ दिया, एक बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ी लटका दी। लोग आए, कहने लगे कि यह काम किसका हो सकता है। लोगों ने कहा कि इब्राहिम नाम का एक लड़का है जो हमारे इन बुतों के बारे में कुछ शकुक व शुबहात का इजहार करता रहता है, हो सकता है कि उसी की हरकत हो। चुनांचे इब्राहिम को तलब किया गया। उन्होंने कहा कि भाई, ये जिनको तुम माबूद समझते हो, खुदा समझते हो, हाजत रवाई के लिए पुकारते हो, तरह तरह के चढ़ावे चढ़ाते हो, ये इन्हीं से पूछ लो किसने ये काम किया। अगर ये बोलते हो, इन्हीं से पूछ लो कि ये हरकत किसने की है। अगर ये बोलते हैं तो उस वक्त कौम के संजीदा लोग रुके ठहरे कि जरूर इसकी बात के अंदर दम है। लेकिन जाहिर बात है कि बरसा बरस से एक खानदानी रिवायत के तौर पर जिस काम को अंजाम दे रहे थे, उसको मानने से उन्होंने इनकार कर दिया, और फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सख्ती की गई, और सख्ती यहाँ तक पहुँची कि बात के वो मराले पेश आए कि उनको आग के अलाव में डाला गया। लेकिन अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत फरमाना चाहे, कुरान मजीद ने इस वाक़े को मौजज़ाना तरीके पर बयान किया है कि कुल्ना या नारा कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कि हमने कहा कि ये आग ठंडी हो जा, बाइसे सलामत बन जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भी। जाहिर बात है कि ये एक मौजज़ा है, और मौजज़ात अंबिया के हाथों ज़ाहिर होते हैं, और खर्क़े आदात किस्म की चीज़ें जिसे आप करामत के लफ्ज़ से याद करते हैं। अहले सुन्नत का अक़ीदा ये है कि करामत का ज़हूर होता है, लेकिन करामत किसी इंसान के बस की बात नहीं। अल्लाह ताला जिसके हाथ पर जब चाहे ज़ाहिर कर दे, ये उसमें उसकी अपनी फजीलत की कोई चीज़ नहीं है, या उसकी कुदरत की चीज़ नहीं है कि वो जब चाहे इस किस्म की कोई करामत ज़ाहिर कर दे। करामत के बारे में सूफिया ने बहुत गलत तस्वुरात पैदा किए, और उम्मत का एक बड़ा तबका शख्सियत परस्ती के रास्ते पर जो चला गया इन्हीं करामतों की वजह से। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं। एक बच्चा छत से गिर जाता है और सही सालिम रहता है, उसे चोट तक नहीं आती। हमारा आपका मुशाहिदा है। तो अल्लाह ताला जिसकी इबादत करना चाहे, अल्लाह ताला इबादत करता है। एक आदमी दरिया में डूबने जा रहा था, बिल्कुल डूब रहा था, ऐन वक्त पर कोई सहारा मिल गया और वो वहां से सही सालिम निकल आया। ये क्या चीज? आप जा रहे थे, गाड़ी से टक्कर हो गई। आमतौर से इस किस्म के हादसे में लोग आनंद पानंद मर जाते हैं, लेकिन आपको खराश तक नहीं आई। ये आई तो चोटें बहुत मामूली थी कि आपका जख्म जल्दी से मुंदमिल हो गया। ये सी चीजें क्या, ये इसी दुनिया के अंदर अगर इबरत की निगाह है तो हम देख सकते हैं कि अल्लाह ताला हिफाजत कैसे करता है। आग लग गई, पूरा घर जल गया, मालूम हुआ कि एक छोटा सा मासूम बच्चा था, वो बच गया, उसे आंच तक नहीं आई। बनारस में हमारे पास दोस्तों ने बताया कि पूरी ये 100 साला बिल्डिंग बरसात के मौसम में 5 मंजिल बिल्डिंग गिर गई, लेकिन एक बिल्कुल नौजायदा बच्चा जिसको पैदा हुए अभी हफ्ता 10 रोज गुजरे थे, वो इस तरह से मलबे के नीचे पड़ा रहा कि जब उसको खोदा गया तो निकल आया कि एक पत्थर ने आकर के उसको इस तरह से ढक लिया, उसके पलंग को या क्या नाम उसके पालने को, कि उस पर जरा से खराश नहीं है। बाकी सारी बिल्डिंग के लोग मर गए। तो ये अल्लाह ताला की हिफाजत है, उसकी निगरानी है, वो जिसको चाहे बचाए। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने यही किया कि उनकी तमाम तर कोशिशों के बावजूद अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई। और नबी बरहक की आप ये अदा देखिए कि उन्होंने फरियाद नहीं की लोगों से कि मुझे बचाओ, इस वजह से कि अल्लाह पर एतमाद और तवक्कुल अगर बंदे मोमिन का पूरे तौर पर हो जाए और उसे यकीन हो कि मैं हक के रास्ते पर हूं, तब फिर वो बातिल से समझौता नहीं करता और बातिल के सामने सर्वसुजूद नहीं होता। आज हमारी जिंदगी में बहुत सारे मरहले आते हैं जहां हम ये देखते हैं कि हम सही कह रहे हैं, हक बात कह रहे हैं, लेकिन हम अपनी ईमानी कमजोरी की वजह से समझौते करते हैं, गलत काम हो रहा है, हमें जान